오늘도 우리는 경기장에 모였다. 하자고. 아니 봐봐, 우리가 지금 갖고 있는 게 30에 40이잖아. 이게 꽉 차요. 그러니까 30이 여기서부터 저 위까지 꽉 찬단 말이야. 만드는 거 야, 말고. 우리 다 덮어버리자. 우리의 대화는 늘 이런 식이다. 할까? 카드 섹션 태극기로 할까? 오. 똥딴지 같은 소리에서 시작해서 태극기로 하자. 아니 카드 섹션 태극기도 올리고. 내가 해볼게. 꼬리에 꼬리를 진짜? 물고 근데- 엉뚱한 상상이 이어진다. 아, 그리고 대한민국. 아니 그러니까 넓잖아 이렇게. 넓은. 하지만 때론 엉뚱한 상상이 현실 속에 나타나기도 한다. 여기 8천. 준비요? 저희 한 밤 3일 밤 새가지고 도안 짜는데 한 3일 밤 걸리고요. 그냥 뭐 이것저것 회의하고 문구 짜고 하는데 일주일 좀 넘은 것 같아요. 또 꿈 같은 일이 실제로 벌어지기도 한다. 내가 꿈을 버리지만 않는다면 꿈도 나를 배신하지 않는다. 꿈을 꾸면 이룰 수 있다고 믿는 나는 대한민국의 붉은 악마다. 불가능을 믿지 않고 도전하는 나는 대한민국의 붉은 악마다. 다시 한번 하나 되는 대한민국을 꿈꾸며 신화와도 같았던 그때를 기억하며 이제 2006년 또 다른 신화를 위해 나는 달린다. 세계는 지금 축구 열병을 앓고 있다. 지난 5월 밀라노에서 AC 밀란과 AS 로마의 경기가 있던 날 이탈리아 축구팬 8만 명이 경기장으로 몰려들었다. Forza Milan! Oh, tifo Milan Ultra! Siamo qui che cantiamo con il cuore. 누군가는 빵보다 자유를 달라고 외칠 때 이들은 빵보다 축구를 보게 해달라고 외친다. 100년이 넘는 프로축구 역사 속에 축구가 하나의 일상생활이 되어버린 이탈리아 사람들. 그들은 지난 2002 월드컵도 생생히 기억하고 있었다. Against 1960 l'arbitro Moreno ha fatto la sua parte. Hanno giocato tutte bene due le squadre però. Moreno, arbitro Moreno. Ma mandate avanti perché eravate padroni di casa. 모레노라는 이름까지 정확히 기억하는 걸 보니 2002년 우리와의 경기가 정말 가슴에 사무쳤나 보다. Ma mi sono arrabbiato con l'arbitro Moreno che ha combinato l'ira di Dio, un arbitraggio che per noi è stato terribile. 우리에겐 꿈만 같았던 그 순간이 그들에겐 악몽이었던 것이다. E noi abbiamo detto ma guarda sto fanatico. Ha fatto, quando ha segnato hanno detto non è possibile. Mondiale, prima di tutto in assoluto, non ci incontreremo mai più al mondiale. Dopo che ci avete rubato la partita, dopo che Moreno lo siete comprato, mo basta. Speriamo che al mondiale facciamo un autogol del portiere vostro, che fa l'autogol e noi vinciamo per il mondiale, magari venite in finale. Sì, io scherzo. Per il tifo che dici? Il tifo coreano, il tifo. Oggi è bello. Hai visto? No, mi piace, appassionato e caldo. Vabbè, è giusto. 2002년을 지워버리고 싶은 악몽으로 기억하는 그들도 인정하는 것. 그것은 바로 붉은 악마의 응원이었다. Mi ricordo tutto lo stadio pieno tutto colorato di rosso, tutte le maglie, ognuno aveva la maglietta della Corea. A vedere in maniera così calda i tifosi diciamo di
Oriente e cose del genere, e è rimasto veramente un bel ricordo qui fisso in testa, perché non ce la immaginavamo un calore così da parte dei coreani, insomma, che comunque sono rilevati grandi sportivi di calcio, grandi tifosi di calcio. Il vostro? Sì, però era troppo organizzato. Era finto, si vedeva che era finto. Sicuro? Secondo me sì. Troppo simultaneo, tutto il pubblico cantava insieme, battito di mano, un po' troppo, dai. Cioè, neanche gli inglesi fanno una roba così organizzata. Ma almeno penso, però. 우리의 신화, 그때의 기억은 이제 세계인의 전설이 됐다. 힘들었는데 화장실 못 가서 되게 힘들었고요. 그리고 살도 그때 한 2kg 가까이 빠지고 아주 되게 재밌었어요. 그냥 그때 미쳤어요, 그냥 사람들이. 네, 저희도 선수단 내에서도 굉장히 많이 놀랐어요. 폴란드 경기 끝나고 저희가 승리를 하고 원래는 다음 경기가 얼마 있지 않기 때문에 빠른 휴식을 취해야 되는데 TV를 틀었는데 저희 경기 보고 나서 우리 국민들이 특히 붉은 악마들이 응원하는 모습들을 계속 TV에서 해줬을 때 계속 그거 보고 있느라고 빠져가지고 조금 있으니까 날이 새더라고요. 그만큼 아주 열정적이기로 소문난 유럽의 서포터들도 어떻게 그렇게 응원할 수 있냐라고 되물을 정도니까요. 뭐 그런 모습에 있어서는 지금까지 아마 모든 축구 역사를 되돌아봤을 때 그런 응원은 없었다고 생각합니다. 제 개인적인 생각으로는 축구가 탄생되어진 이후로 아마 붉은 악마의 그 응원은 최고였다고 생각합니다. 우리 선수들에게 큰 힘이 됐다는 붉은 악마. 그러나 상대팀 선수들에겐 가장 피하고 싶은 12번째 선수였다고 한다. I run onto the field, the pitch, and I can see just red. It must be. 번째 선수 붉은 악마가 신화를 만들어낸 것이다. Ich glaube, dass Korea in einem anderen Land diese Spiele nicht gewonnen hätte. 지난 2005년 12월 10일 새벽 우리는 또 한 번의 신화 탄생을 꿈꾸며 기도하는 마음으로 함께 밤을 새웠다. 아슬아슬한 1분 1초가 지나고 새벽 2시. 우리는 아주 만족스러운 2006 월드컵 대진표를 받을 수 있었다. 네, 무조건 통과할 것 같아요. 무조건 갑니다. 프랑스에 진다 하더라도 토고와 스위스라면 해볼 만하다. 하지만 유럽 전문가들은 우리와 의견이 달랐다. Gegen die Schweiz sein, die ja ganz gut sind und die natürlich viele Supporter mitbringen werden. Ja. Also ich will den Koreanern nicht den Mut nehmen, aber ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, die erste Runde zu überstehen. 독일은 스위스의 홈 구장이나 마찬가지. 그래서 스위스가 이길 확률이 더 높다는 것이다. 16강에 간다, 못 간다 논란 속에 붉은 악마 사무실에 월드컵 경기 티켓이 도착했다. 지난 2002년 온 국민을 아니 세계를 들끓게 한 이 녀석이 4년 만에 또 왔다. 이제 뭐 이게 전쟁터 입장권인데요. 이제 프랑스랑 스위스랑은 응원전이 시작된 거죠. 이제부터 이제 싸울 준비를 하고 있는 거죠. 이제 이 티켓을 들고 독일로 날아가서 독일 경기장을 뒤흔들자. 붉은 악마는 독일 원정 응원팀이라는 별동 부대도 만들었다. 그런데 경기당 예선전은 400장씩. 티켓이 겨우 400장? 걔네는 뭐 간 게 아니라 아예 떼거지로 거의 다 샀겠죠, 거기를. 형이 아니라 실제적으로. 피파에서 붉은 악마 앞으로 배정한 티켓은 겨우 400장. 자리를 체크해보니 대략 난감. 15N은 어디야? 여기다.
구석진 자리에 그나마도 뿔뿔이 흩어져 있다. 어쨌든 한국 사람이 차지할 수 있는 자리는 바로 요만큼. 응원단. 나머지는 스위스와의 경기가 열리는 하노버 경기장의 규모는 약 45,000석. 그중 붉은 악마를 포함한 우리 교민에게 배정된 자리가 3,000석. 스위스에게도 똑같이 3,000석이 배정됐지만 대부분의 유럽 사람들은 이웃 나라인 스위스를 응원할 것이다. Ich denke schon, ich denke, es werden sehr viele Schweizer da in Deutschland sein und es ist auch super, dass dann 2 Jahre später die Europameisterschaft bei uns in der Schweiz ist und von dem her werden wir viel Unterstützung aus dem eigenen Land haben. Es herrscht eine riesen Euphorie und da werden viele nach Deutschland. 저희가 지금 가는 인원이 한 400명에서 500명이거든요. 그래서 현재 있는 교민들하고 하면은 그 경기장 내에서 우리가 모일 수 있는 인원은 제가 봤을 때 한 1,000명에서 뭐 2,000명 정도 될 것 같아요. 저희가 뭐 할 수 있는 거는 어떻게 하면은 하나된 목소리를 낼 수 있느냐. 저희는 그게 지금은 솔직히 좀 관건이고요. 좀 걱정이 되는 부분입니다. 이 시간에 쉼터 웬일이에요? 지금 독일로 가는 티셔츠 보내야 되는데 늦었어요. 400 붉은 악마 대 4만 유럽의 응원 전쟁. 그 첫 번째 작전. 독일 교민을 붉은 악마로. 붉은 악마 티셔츠 2,000장을 독일로 보내 우리나라에 배정된 3,000석을 다 같이 빨간색으로 통일시키자는 작전이다. 독일 현지에서도 경기장에 붉은색으로 물들 수 있게 이 티셔츠를 보내드리려고 하고 있는데 작전은 멋지지만 이 작전 때문에 오늘도 밤을 샌다. 만능인 줄 알아? 다 구할 수 있는 줄 알아? 아니 이거 지금 회원들 이렇게 새벽까지 일시키고 그러면 돈 줘야 되는 거 아니에요? 붉은 악마의 최고 큰 자산. 유노동 무임금. 이기기만 한다면 돈이 문제냐? 밤을 새서라도 걸어서라도 우리는 독일로 간다. 서울에서 보낸 붉은 악마 티셔츠는 제일 먼저 독일 교민과 유학생에게 배포됐다. 자 하시. 형은 어떠세요? 이렇게 독일에 와가지고 붉은 악마 저기 빨간 옷을 딱 입으니까 느낌 어떠세요? 아유, 저 한국에서도 할 때 못 갔는데 좋아요 지금 거기에서 하는 거. 도추첨 끝났을 때 한국 딱 되는 순간 거의 뭐 로또 복권 당첨되는 기분이었어. 그래요? 이번에 그 스위스 사람들 굉장히 많이 온다 그러던데. 굉장히 많이 올 거야. 응원으로도 이길 수 있을까요? 뭐 저희가 뭐 10명이든 1000명이든 100명이든 뭐 항상 응원으로는 전 세계 최고 아니었습니까? 일당 100으로 한다 치고 응원 열심히 할 거죠? 따따따따따 대한민국! 대한민국! 그렇다. 우리는 정말 일당 100이다. 대한민국이라는 구호 하나로 전 세계를 제압했던 우리는 붉은 악마니까. 많이 못 티셔츠도 있네? 예. 좀 들어오는데 옛날에 그 2002년도 때 비더레스 티셔츠. 이걸 아직도 가지고 있어요? 2002년도 거를? 그럼요. 저 98년 프랑스 월드컵 때 응원단 티셔츠까지 갖고 있어요. 프랑스 98 제적 한인 응원단 티셔츠. 이게 그때 프랑스 리옹에서 멕시코전 때 갔었어요. 근데 3대1로 져가지고. 그때 비하면 2002년 때는 어땠어요? 98 프랑스 월드컵 딱 겪고 나서. 뿌듯했죠. 폴란드한테 이길 때. 어땠어? 꿈만 같았어요. 꿈만 같아요. 솔직히 그때 돈 좀 땄고. 근데 돈 땄어? 너무 이런 말 하면 안 되잖아요. 서울에서 전격 공수된 붉은 악마 티셔츠를 받을 사람은 우리 교민과 유학생뿐만이 아니다. 이번 독일 대첩에서 우리 편으로 끌어들일 섭외 1순위는 바로 독일 학교 친구. 그는 지난 2002년에 우리의 응원을 보고 반해버렸다. Wie ich mich fühle. Hast du ein Red?
사실 독일 친구들 사이에서 붉은 악마는 이미 유명하다. 노래 정말 좋아해 이 친구. 필스 코리아. 2002년에 얼마나 이 노래를 불러댔는지 친구들이 모두 오 필승 코리아를 외워버렸다. 그때 맨날 한국 얘기를 굉장히 많이 했어요. 그래서 우리나라에서 월드컵 한다 그러고 우리나라가 개최국이다, 우리나라 축구 잘한다 그러고. 근데 결정적으로 제가 할 말이 없는 게 제 친구들 독일 애들하고 터키 애들이 제일 많은데 결정적으로 다른 팀 다 이겼는데 터키하고 독일한테 졌단 말이에요. 그러니까 제가 할 말이 없는 거예요. 내가 막상 그 친구 제가 제일 친한 친구들한테 할 말이 없는 거예요. 그러니까. Du sprichst mir jetzt das aus. Schreib's auf Türkisch. 이 친구에게 붉은 악마의 새 응원가를 가르쳐주기로 했다. 이 친구의 목소리가 더해지면 독일 경기장에서 한국을 응원하는 목소리가 조금 더 커지겠지? 우리 함께 외치며 승리하리라. 혹시 외국 친구들이 굉장히 많은데 이런 걸 통해서라도 한 사람 한 사람을 이렇게 저희 편으로 만들어 놓고도 싶고, 그리고 저희 문화를 좀 알리고 싶은 마음에 이렇게 한 거죠. 아, 어디 가요 이제? 운동하러요. 좀 더 욕심을 내서 이번엔 터키 친구들을 우리 편으로 만들기로 했다. Hey, Turkish? Oh. Auf jeden Fall für Korea. Why? Ja, ich denke mir auch, dass... Okay, Schweiz gegen Türkei, wir haben es vielleicht nicht gegen die Schweiz gemacht, aber Korea wird es machen. 아, 그래? 일단 차라리 이따가 하는 거야. Okay. Do you know Korean support team, the Red Devils? 대한민국. 오, 필스 코리아. 축구는 그 열정 하나만으로도 세계 젊은이의 만국 공통어가 된다. 그것이 이 작은 축구장의 신비한 매력이다. 대한민국. 붉은 악마의 열정을 사랑하는 이 친구들도 이제부터 독일의 붉은 악마다. Ich hoffe, dass Korea Schweiz einfach nur vernichtet. 지난 2002년 월드컵은 많은 것들을 변화시켰다. 친구들을 붉은 악마의 팬으로 만들기도 했지만 무엇보다 내 몸속에 흐르는 한국을 사랑하게 됐기 때문이다. 제가 독일에서 태어났잖아요. 22년 동안 독일에 살면서 굉장히 많은 걸 보고 느꼈어요. 제가 절대로 독일 사람이 못 되는 거, 그리고 내가 아무리 독일 사람 행세를 해도 독일 사람이 그렇게 봐주지 않는다는 거, 그런 걸 어렸을 때부터 배웠기 때문에 나는 독일 사람이 아닌 한국 사람이다라는 걸 이렇게 자꾸만 이렇게 머릿속에 들어오게 되더라고요. 내가 여기 말로만 그렇게 하는 게 아니고 실질적으로 뭔가를 접해보고 뭔가를 해야지만 내가 한국 사람이라는 거를 내 자신에게, 내 자신한테 더 확인시켜주는 것 같아요. 그것 때문에 일을 시작하게 된 거예요. 여기가 하노버 월드컵 경기장이에요. 처음 와보고... 이곳이 바로 우리가 스위스와 대접전을 벌이게 될 하노버 경기장. Hallo. 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 Ja, der Rasen wurde weggemacht? Ach so, echt? 20일 후엔 이 경기장이 대한민국을 외치는 함성으로 가득할 것이고 어쩌면 그때 이곳에서 우리가 간절히 원하는 일이 이루어질지도 모른다. 96이라고 써있는데 보이시죠? 96이라고 써있는 데부터 1코너 돌아서 여기까지. 저 골대 뒤쪽이 바로 붉은 악마가 앉을 자리다. Bei der WM 2002 haben Sie eigentlich, Sie haben die WM auch mitverfolgt, oder? Ja, verfolgt, ja. Verfolgt, ja. Also ich fand, es war eine super Stimmung. Ja. 2002. Also wir können nur hoffen, dass wir auch so eine Stimmung hier im Stadion haben. 붉은 악마에 대한 사람들의 기대는 부담이기도 하지만 더 잘해야겠다는 힘을 준다. 사실 오늘 이 경기장에 온 목적은 스위스와의 경기 때 올릴 대형 태극기의 치수를 재는 것이다. 그리고 끝까지 저기까지. 힘차네 보니까. 이 경기장 구조에 맞게 치수를 재서 서울에 알려주면 그 크기에 맞춰 서울에서 태극기를 제작한다고 한다. 15 곱하기 15네. 여기 괜찮다. 솔직히 얼마나 감격스러운지 모른다. 내 손을 거친 태극기가
독일 월드컵 경기장에서 펄럭일 생각을 하면 말이다. 어서 빨리 이곳에서 우리의 함성을 모아 4만 유럽 관중을 이기고 다시 한번 축제를 만들고 싶다. 여기 모든 게 다 빨간색으로, 그러니까 여기서부터 저기까지 빨간색으로 돼 있다는 걸 상상을 하니까 오유, 정말 재밌을 것 같아요. 스위스야, 기다려라. 붉은 악마가 간다. 그러고 보니 갑자기 궁금해진다. 지금 스위스 분위기는 어떨까? 스위스 축구팬 다니엘 씨는 30년 동안 축구 게임을 무려 650번이나 보러 갔다는 축구 광팬이다. 오늘도 축구를 보러 간다는데 그의 친구들도 역시 축구팬. 업 스위스! 서로 나누는 첫 인사도 스위스의 응원 구호다. Nein, aber ich habe ein rotes koreanisches Leibchen zu Hause. Ich denke aber, dass sie jetzt 2006 nicht mehr so stark sein werden, weil das Heimpublikum, denke ich, das hat noch recht viel ausgemacht. 저들도 16강 진출의 라이벌로 우리를 의식하고 있나 보다. 기차에 타자마자 맥주부터 꺼낸다. 축구 보러 갈 땐 무조건 맥주부터 마시고 시작하는 게 유럽인들의 전통이라나? 맥주 한 병 들이키고 나니 더 솔직한 말이 나온다. Deutschland ist unser Nachbar, der kleine Kanton, und die Schweizer werden sicher großzählig dorthin reisen, und der Run auf die Tickets ist enorm gewesen und nicht jeder hat ein Ticket gekriegt. 하긴 강아지도 자기 집 앞에서는 밥 먹고 들어간다던데 걱정이 태산이다. 경기장 앞에 모인 사람들, 차림새만 봐도 이 사람들 만만치 않다는 걸 알 수 있다. 발끝부터 머리 끝까지 온통 스위스. 이 정도의 열기라면 정말 스위스 관중들이 하노버 경기장을 꽉꽉 채울 것 같은데. 그럼 어디 경기장 분위기도 좀 살펴보자. 오늘 열리는 경기는 국가대표 경기도 아니고 청소년 대표팀의 연습 경기다. 작은 경기라서 그런지 제대로 된 관중석도 없는 곳에서 치러졌는데 비가 오는데도 불구하고 관중의 열기만은 제대로다. 축구가 시작되자 더 재밌는 구호도 나왔다. 그런데 아이들의 응원 외엔 경기장이 너무 조용하다. 경기장 한켠에 조그맣게 마련된 관중석을 보니 이게 웬 진지함. 모두 심각하게 축구에 집중하느라 응원을 할 겨를이 없어 보였다. 보다 못한 다니엘 씨와 친구들, 어떻게 분위기 좀 띄워볼까 시도하는데 완전히 마음만 상했다. 대부분의 스위스 축구팬은 원래 이렇게 조용히 축구만 보는 걸까? Es ist so, wenn die Schweiz in Führung ist, dann werden die Schweizer Fans Stimmung machen, auch am Anfang werden die Stimmung machen. Wenn sie in Rückstand geraten, wird es schwierig werden. Dann, die Schweizer sind meistens nicht so emotional, dass sie dann ihre Leute noch anpeitschen können. Aber wenn die das Unentschieden haben und quasi noch im Rennen sind, dann glaube ich schon, dass die Stimmung da sein wird. 잘할 때만 응원하고 못하면 응원 안 하는 게 스위스 스타일이라면 유럽의 큰 경기는 어떨까? 이탈리아로 가봤다. 100년 역사 AC 밀란 팀은 그 서포터즈의 규모도 남다르다. 경기가 있는 날이면 아예 가게 문도 닫고 축구 경기장으로 달려온다고 한다. 하지만 그들의 응원은 모래알처럼 제각각이다. 저 띄엄띄엄 보이는 색깔들이 뭐일 것 같은가? 저건 나름 카드 섹션이다.
자세히 보면 초록색, 하얀색, 빨간색, 즉 이탈리아 국기다. 남들이 뭘 하든 그들은 자기 하고 싶은 방식으로 응원한다. 그러다 골이 들어가면 신나게 응원하고 마음에 안 들면 욕설을 퍼붓기도 한다. 동점골을 먹자 화가 나서 아예 집에 가버리는 팬들도 있었다. 그러다 더 감정이 격해지면 종종 폭력 사건도 일어난다. 지난해에는 상대팀 서포터즈를 칼로 찌른 사건이 일어나기도 했다. 그 사건 이후로 경기 때마다 경찰이 응원팀을 격리시킨다. 경기가 끝난 다음에도 홈팀 팬들이 다 나간 후 1시간이 지나고 나서야 경찰에 둘러싸인 원정팀이 나온다. 충돌을 원천 봉쇄하는 것이다. Romano, i gol non possono uscire. Lo so, però i gol non devono uscire. Se dobbiamo scambiare dal tifoseria, i gol sono da stroppare. Forza Roma. Ciao. 열정과 냉정을 한꺼번에 가진 축구. 이것이 유럽 축구였다. 외국 같은 경우는 중앙에서 리딩하는 사람이 거의 없어요. 자발적으로 저기 어딘가에 있는 뭐 제임스 모씨가 노래를 부르기 시작하면 그래 우리도 하자 이러면서 동참하는 그런 분위기거든요. 그러니까 비유를 하자면 멀리서 기차가 오기 시작해서 뿌앙 오기 시작해서 내 앞에 지나갈 때 가장 크게 들리다가 또 사라지는. 우리나라는 그 선창을 해요. 뭐 자랑스러운 나의 저고 대한민국 하면 갑자기 뒤에서 대한민국 한꺼번에 한 목소리를 팍 나와요. 그게 한 번 하고 두 번 하면 전 관중이 딱 대한민국을 하잖아요. 붉은 악마의 응원은 유럽 응원에 비해 한마디로 조직적이다. 유럽과는 달리 상암 경기장의 6만 관중은 다 같이 움직인다. 똑같이 구호를 시작하고 똑같이 박자 맞춰 함성을 지른다. 더 희한한 건 똑같이 구호를 끝낸다는 것이다. 어떻게 서로 알지도 못하는 이 많은 사람들이 동시에 한 목소리를 내는 걸까? 도대체 붉은 악마 조직력의 비밀은 뭘까? 붉은 악마엔 메가폰과 북을 쥐고 응원을 주도하는 리더들이 있다. 그들을 한번 잘 관찰해보면 모든 북소리와 노래가 끝이 날 때 주먹을 쥔다. 응원을 언제 시작할지 또 언제 끝낼지 응원을 이끄는 사람들끼리 서로 주먹으로 수신호를 하며 맞추는 것이다. 붉은 악마의 응원석인 골대 바로 뒤쪽 N석에는 총 리더 1명을 중심으로 메가폰을 잡은 리더 4명, 북치는 사람 20명, 깃발 돌리는 일명 깃돌이가 모두 서로 끊임없이 수신호로 소통한다. 나도 안 받아 지금. 이런 보이지 않는 네트워크 덕분에 6만 명이 하나의 목소리를 낼 수 있는 것이다. 야, 깃발이랑 다 전달해. 앞에 있는 사람 현장님 많이 좀. 붉은 악마 응원의 또 한 가지 특징은 경기의 흐름에 따라 응원이 달라진다는 것. 붉은 악마 응원의 특색이라고 하면 그 경기장에서 저희가 치는 그 북소리나 박수 소리나 이런 게 이제 사람의 심장 박동수에 영향을 미친다고 하는데 공격을 할 때 흐름을 빨리빨리 가져가서 골을 넣게끔 하기 위해서 좀 빠르게 가져가고 이제 우리가 수비 시에는 그 공격 그 속도를 좀 늦춰주기 위해서 느리게 박자를 가져가고 있어요. 리더는 경기를 계속 지켜본다. 우리가 골대 가까이에서 공격을 시작하면 빠른 템포로 몰아가고 적에게 공을 뺏기자 바로 야유로 바꾼다.
다시 역습이 시작되자 또 바로 응원 템포가 빨라진다. 붉은 악마의 이런 고무줄 박자는 선수들에게 많은 도움을 준다고 한다. 그러니까 붉은 악마만의 그런 소리가 있어요. 예, 뭐 아무리 많은 관중이라도 또 붉은 악마의 그 결도 있고 그 단합된 그 힘이 있기 때문에 저희들에게 그라운드에서 뛸 때 많은 관중들 앞에서 그 소수의 붉은 악마일지라도 저희들에게 많은 도움이 됩니다. 붉은 악마가 축구장에 처음 나타난 것은 98 프랑스 월드컵 예선전 때였다. 바로 지금 UAE 선수들에게 우리는 붉은 악마 그 자체로 보였을 것입니다. 그리고 멕시코 4강에서 그 오만한 유럽 팀들이나 아니면 남미 팀들이 우리에게 그 굴욕적인 패배를 당했을 때 그들은 우리들을 보고 붉은 악마라고 부를 것입니다. 왜? 우리도 뭔가 조직적인 응원을 해보자. PC통신 동호회에서 시작된 붉은 악마는 길거리 응원이라는 획기적인 아이디어를 생각해냈다. 앉아서 보는 축구를 같이 노래하고 같이 뛰는 축구로 바꾸기 시작한 것이다. 제가 축구한 일에 뭐 이렇게 신나고 이렇게 재밌게 축구를 한 적은 아마 없었던 것 같습니다. 무엇보다도 우리 뭐 시합장에서 보면은 이렇게 붉은 유니폼 입고 뭐 붉은 악마라고 그러는데 뭐 이런 관중들이 저희들한테 이렇게 성원을 보내주니까 뭐 저희들이 힘이 절로 나고. 글쎄요, 굉장히 고마워요. 어려운 상황에서 저희들을 응원해주기 때문에 또 저희들이 어떤 그 큰 힘을 얻고 경기를 하기 때문에 저희들한테는 굉장히 많은 도움이 되지 않나 그렇게 생각하고 있어요. 2달 후 붉은 악마 50여 명은 일본으로 최초의 원정을 떠난다. 그 당시 일본 대표팀 서포터즈인 울트라 니폰은 우리와는 비교가 안 될 만큼 강한 응원 조직이었다. 노련한 5만 울트라 니폰과 초보 붉은 악마 50명의 한판 대결. 예상을 뒤엎고 교민과 연합 응원을 주도한 붉은 악마는 5만 울트라 니폰을 조용히 잠재워버렸다. 도쿄 대첩이라 불리는 이 경기를 시작으로 붉은 악마는 전 국민의 문화운동으로 진화하게 된 것이다. 저희의 목표는 바로 8만 명이 전체가 붉은 옷을 입고 그리고 한국 팀들을 열정적으로 응원함으로써 어떤 멕시코 4강 단지 청소년이 아니라 월드컵의 재패까지 아니면은 월드컵에서 우리나라 선수들이 최선을 다하는 바로 그런 문화 환경을 만들어 주자는 게 저희의 목표이기 때문에 그 언젠가는 반드시 이런 일이라고 생각했습니다. 이런 일을 계속 거짓말처럼 이루어져 버렸다. 변화를 꿈꾸는 작은 움직임이 전 국민을 움직인 것이다. 그럼 그 당시 우리보다 훨씬 앞선 응원 문화를 가졌던 일본의 울트라 니폰은 지금쯤 얼마나 발전했을까? 일본 국가대표팀과 스코틀랜드의 평가전이 열렸던 날, 그들의 파란 열기는 여전히 뜨거운 것 같았다. 하지만 日本のナショナルチームのサポーターズの名前ご存知ですか？日本のサポーターチームの応援団の名前。あれなんだろう。それ応援してるけど入ってないから知らないから。青い服を着ているんじゃないですか？ええ。青い服を着たその応援団の名前。ウルトラニッポン。あ、そういえばさっき書いてあったもんね。で日本の応援団の名前は何というかご存知ですか？全然知らないですね。名前は何ていうのかご存知ですか？レッドデビル。はい、ご存知ですね。はい。逆にリヨンの青い服を着た代表のサポーターズを何て言うんですか？ウルトラスニッポンってウルトラニッポン日本の。ウルトラスのはい。わかんないです。ちなみに韓国の応援団のなんか掛け声とか。テーハミング。それ知ってる。韓国の応援は熱くていいです。韓国の応援は一つになってる感じがするんですよ。日本はまあそれぞれ個々にこう応援してる感じが。 일본 사포터들은 축구를 응원하고 한국 사포터들은 한국이란 그 나라를 갖고 응원한다는 그런 차이가 있다고 저는 느꼈어요. 그러니까 국가에 대한 그 감각이 너무 다른 것 같습니다.
생각을 해보세요. 2시간 동안에 대한민국을 연호하고 한국을 연호하고 그렇게 2시간 동안 나 스스로가 코리아를 연호하고 있는데 애국심이 안 생겨요. 한 경기만 그렇게 연호하고 있으면 내 마음속에 어느 순간 애국심이 생길 수도 있다고 생각해요. 저도 그랬던 것 같고. 우리 경기가 있는 곳엔 어디든 대형 태극기가 함께한다. 경기장에서 펄럭이는 대형 태극기를 본 사람은 누구나 이렇게 말한다. 가슴이 찡하죠. 태극기 조그만 것도 아니고 이렇게 큰 거 보고 있으면 가슴이 쨍해 오면서 뭔가 끌어오르죠. 자, 경기 시작 전 선수들에게 가장 큰 힘을 주는 것도 태극기다. 그게 남들이 말하는 애국심인지는 잘 모르겠다. 하지만 수백 명이 다 함께 손을 모아야 비로소 모습을 드러내는 태극기 안에는 우리만이 느낄 수 있는 하나됨의 기쁨이 있다. 내가 아닌 우리가 되고 싶은 것. 혼자가 아니라 함께 이루고 싶은 것. 그것이 붉은 악마의 진짜 힘이 아닐까? 지난 5월 독일 원정 응원단의 응원 연습이 있었다. 98 프랑스 월드컵 때부터 호흡을 맞춰온 사물놀이패와 이번 원정 응원도 함께하기로 한 것이다. 현장 가서 얘기를 하는 수밖에 없는 거예요. 저희가 팀워크를 맞춰본다는 의미에서 대한민국부터 시작하겠습니다. 자랑스러운 우리 조국 대한민국! 이번 월드컵에서 사물놀이패는 수적으로 열악한 붉은 악마의 소리를 극대화시킬 수 있는 비장의 무기. 그리고 외국 사람들이 꽹과리를 되게 싫어해요. 아, 그래요? 예. 되게 우리나라 사람 아니면 저게 그 찢어지는 소리가 귀에 딱 이렇게 약간 우리는 좋은데 안 들어본 사람들은 약간 불쾌하면서 이게 그런 효과가 있기 때문에. 4만 유럽 관중에 대항하는 독일 대첩 4번째 작전. 적의 뇌파를 치는 꽹과리의 위력으로 우리의 리듬, 우리의 신명으로 경기장을 압도한다. 가장 한국적인 것이 가장 세계적이라는 진리가 축구에서도 통하나 보다. 드디어 결전의 그날이다. 오늘은 독일로 떠나기 전 마지막 기량을 점검해보는 평가전. 선수들은 그라운드에서, 우리 12번째 선수들은 응원석에서 각자 최고 기량을 선보일 것이다. 오늘의 주 무기는 16개의 초대형 깃발. 이 녀석들이 펄럭이면 그라운드에서 뛰는 선수들도 힘이 번쩍 날 거다. 붉은 악마 회원들이 직접 만든 아이디어 응원 깃발도 있다. 네, 이게 사람이에요, 사람. 얘가 축구공을 발로 차고 있잖아요. 축구공을 차서 이 세 나라를 무너뜨리자, 이기자, 쉽게 얘기해서 이기자 그 말인데, 요거는 이제 밑에 유남생을 중점적으로 찍어주셔야 돼요. 유남생 아시죠? 유남생이 우차싸 보시면 그거 있잖아요. 너희들 지금 남 무시하니 유남생 남이 오늘도 이거 있잖아. SBS에서 오셨으면서 우차싸를 모르세요? 아 이거 큰일인데 이거. 그 유남생을 이게 유노원생 알겠느냐 이 말입니다. 독일 원정을 위해 준비한 최고의 야심작은 바로 이것! 선수들과 감독의 얼굴 깃발이다. 홍명보 누가 만들었어요? 23인 다랑 코칭 스태 아드보카트랑 김태엽백이랑 홍명보까지 앞에서 26개. 그럼요, 이거 1년 전부터 기획하고 있어요. 1년. 선수들은 각자의 무기에 꽤 많은 시간과 노력을 들인다. 오늘 현장에서 깃발 바로 만드네? 네. 이동하기가 불편해서 항상 분리하고 다니다가 조립을 하는데 이도저도 아니면 힘이라도 드린다. 오늘 남녀노소 누구나 참여하실 수 있고 저희가 무료 서비스 해드리고 있거든요. 안 그래도 지각인데 오자마자 문제가 생겼다. 응원 도구 때문에 먼저 입장해야 하는데 오늘따라 경기장 측에서 허락을 해주지 않는 것이다. 그게 일반 관중들하고 같이 들어가면 사람 차 있으면 관중들이 피해를 봐요. 그러니까 한 10분 정도만 일찍 들어와서 먼저 세팅을 해놓으면 편해요. 저희도 편하고 관중들한테도 피해가 안 가고. 시효 통천이랑 깃발이랑
탐하고 다 갖고 들어가야 되는데 한 번에 다 못 들어갈 것 같아요. 지금까지는 말 잘 통하는 우리나라에서 이런저런 편의도 봐가며 응원할 수 있었다. 저기 잠시만요. 하지만 독일에선 절대로 안 통한다. 차라리 오늘은 독일과 똑같은 상황에서 준비를 해보자. 적은 인원으로 대형 태극기를 운반하고 관중과 함께 경기장에 입장하는 그야말로 독일 원정 응원의 예행 연습인 셈이다. 역시 이럴 줄 알았어. 아, 허리 휘어지겠다. 경기 시작 3시간 전 붉은 악마의 경기장 적응 훈련이 시작됐다. 선수도 나오지 않은 빈 경기장에서 붉은 악마가 먼저 몸을 푼다. 그리고 오늘 경기를 어떻게 갈 것인가 작전을 준비한다. 그때 그냥 깃발 그 개선 행동을 하듯이 딱 들고 있어. 그리고 나서 빨라지면서 돌려. 한번 해볼게. 전략은 히딩크식으로 선후배의 거리를 없애고 편하게 아이디어를 나눈다. 아 근데 참 재밌는 게 되게 어리잖아요. 여기 같이 온 친구들 비해서. 예. 형들인데도 이렇게 딱딱 잘 따라주네요. 그게 붉은 악마 특성이죠. 상하 조직이 없기 때문에 누가 말을 해도 다 따라주고 저보다 나이 어린 애가 하자 그러면 같이 하고 그러니까 붉은 악마 조직이 그만큼 그런 장점이 있는 거죠. 선수들이 경기장에 등장하자 붉은 악마의 본격적 경기 전반전이 시작됐다. 초반부터 혼신의 힘을 다해 맹공격을 퍼부어 보는데 오랜만에 빅게임에 출전한 탓인지 붉은 악마 선수들 영 컨디션이 아니다. 한국 축구는 투지와 체력이 재산인데 오늘 게임 심하게 안 풀린다. 이대로는 안 된다. 코칭 스텝의 긴급 작전 타임. 원 잡단 금지하고 원. 잠깐 그리고 탐 좀 세게 치세요. 탐. 아 지금 소리 하나도 안 들어. 탐 소리가. 채찍과 당근으로 스스로를 무장하고 전체적으로 잘 되고 있고 내 왼쪽에 탐 좀 신경 쓰고 탐 칠 때 세게 치고 하나 둘 셋 근데 생각보다 현장 팀 분들이 많이 안 오셨어요. 그래서 좀 힘든데 일당천으로 그런 각오로 해야죠. 드디어 전세를 역전시킬 기회가 왔다. 그라운드에 선수들이 입장하자 전 세계를 감동시킨 붉은 악마 최고의 개인기. 태극기 통천 응원이 시작됐다. 심기일전, 컨디션을 되찾은 붉은 악마 전사들. 이제 진짜 게임이다. 심장이 뜨거워지기 시작한다. 태극기 안에서 다시 하나됨을 느끼고 그 태극기의 힘을 받아 힘찬 반격을 준비한다. 다시 상암 경기장에서 대한민국이 울려 퍼진다. 4년 전 붉은 악마의 심장을 4,800만 우리 민족의 심장을 두드렸던 바로 그 소리다. 그 소리와 함께 그라운드에선 선수가 달리고 우리도 달린다. 상암 경기장을 가득 채운 6만 명의 간절한 바람. 모두가 한마음으로 골을 외치는 순간 공 하나에 웃고 공 하나에 울고
모두가 자신의 감정에 몰입하는 그 순간에도 나는 나를 놓지 말아야 한다. 그라운드에서 뛰고 있는 11명의 선수와 경기장의 6만 관중이 또 4,800만 우리 민족이 교감할 수 있도록 응원이라는 뜨거운 끈을 준비해야 하기 때문이다. 우리의 간절한 외침에 선수들이 대답해줄 때 나는 내 혼까지 불살할 수 있을 것 같다. 하지만 아쉬운 전반전이 끝났다. 지금 몇 분 오신 거예요? 열심히 전반전을 뛴 12번째 선수들도 잠깐 쉰다. 이거 자랑도 아니네. 주요 부상 부위는 북채를 잡는 손바닥. 90분을 그렇게 두들겨대는데 손바닥이 성할 리가 없다. 아 그만 찍으세요. 아 진짜. 뭐가 아파? 괜찮아. 이거 갖고 있어봐. 아 몸이 너무 힘들어. 평소보다 더 오버해가지고 마지막 경기라서 그런가도 정말 잘 됐는데. 어쩌면 우리가 할 수 있는 한계보다 더 많은 것을 하려고 애쓰고 있는 것일지도 모른다. 하지만 젊으니까 최선을 다해보고 싶을 뿐이다. 기분이 별로 안 좋아요. 아까 실수를 너무 많이 했어. 온몸에 힘을 다 쏟아내고도 마지막 남은 한 방울까지 더 짜내고 싶은 게 욕심일까? 독일 원정팀! 그렇다. 좋아하는 일을 위해선 이쯤이야 고통도 아니다. 그라운드에서 뛰는 선수도 응원석에서 뛰는 선수도 새로운 결의로 시작한 후반전이 시작됐다. 우리는 노래는 못하지만 악은 쓸 줄 안다. 온 국민이 원하는 한 골을 위해, 그 승리를 위해 이 함성이 독일까지 울리도록, 유럽의 장벽 따위는 산산조각 낼 수 있도록, 그래서 우리 심장이, 선수들 심장이 터지도록 뛰고 또 뛰고 또 뛸 수 있다. 간절한 염원이 모아지는 순간 우리 가슴속에 쌓여있던 열정과 환희, 웃음과 눈물이 동시에 폭발했다. 우리는 계속 뛴다. 우리는 가장 먼저 뛰고 가장 나중에 쉬는 12번째 선수 붉은 악마니까.
나는 이제 지난 2002년의 기억을 신화라고 부르지 않을 것이다. 어쩌면 내일도 우리에게 일어날 수 있는 행복한 축제였으니까. 그리고 그 아름다운 사건은 이제 독일에서 또 한 번 우리를 불타오르게 할 것이다. 6월의 승리를 믿는 나는 자랑스러운 우리 조국 대한민국의 붉은 악마다.